Okay. In previous lecture, we have seen the types of data structure. They are primitive and non-primitive data structure. Or if the question is asked like that, explain types of data structure in 7 marks, then you have to write this answer. For this answer, first you have to draw the chart. Chart is compulsory. Then and then only you can explain the whole answer. Okay. So how many data types or data structure are there? Primitive and non-primitive. What are the subtypes of primitive data structure? They are integer, real, logical, character, and pointer. And what are the subtypes of non-primitive? Non-primitive is divided again into two parts, linear and non-linear. In linear data structure, there are 5 types: array, stack, queue, file, and linked list. While in non-linear data structure, there are 2 types, tree and graph. We have seen up to the linked list. Okay, non-linear data structure is remaining. First of all, we are going to revise the primitive data structure, then linear data structure in non-primitive. Okay. See, what is the primitive data structure? The data structure which is directly operated by machine level instructions is called primitive data structure. Okay. Then types of primitive were integer, real, character, logical, and pointer. Okay. What is the integer? The values which are in countable form, or we can say another thing, the values which are without decimal point are known as integer. For example, 450. The integer can be either positive or negative. What are the real numbers? They are the values having decimal part. For example, 23.45. Okay, so this number contains point, or we can say decimal part or decimal point. So this number is known as real number. Common way of representing real number is floating point. In C language, we are using float data type. Suppose you are using float A, then you can store each and every value having decimal point. Okay. Next was the character. This data structure is used to store non-numeric values. Non-numeric values like capital A to Z, small a to Z, operators, and special symbols. Character, how character is represented in computer memory? Either as a sequence of bit or sequence of bytes. The most common way to represent a character is ASCII. What was the full form of ASCII? American Standard Code for Information Interchange. Okay. Now the logical data. Logical and, or, and not. You have already used in C language. You have studied operators in C language. Okay. In operators, there was a type logical operators. In logical operators, 3 operators are there: logical and, logical or, and logical not. Generally, this data type works on the value true and false. As I have told you, in logical and, if both input are true, then and only then you can get the output true. While in or, if any one input is true, then output will be true. And not will give the logical not will give the opposite value of given value or input value. Okay, if you input 1 or true, then it will return false or 0. Next is pointer. What is pointer? A variable which stores the address of another variable. It provides faster insertion and deletion operations. Okay. Now next type is non-primitive. What is non-primitive data structure? Which is not directly operated by machine level instruction. It is further divided into linear and non-linear data structure. What is linear data structure? In this type of data structure, the data is stored sequentially, means in one line in computer memory. There were 5 types: array, stack, queue, file, and linked list. We have seen it in detail also. What was the array? Collection of elements having same data type and same name. There were 3 types of array: one-dimensional, two-dimensional, and multi-dimensional. What is stack? Stack is a linear data structure in which insertion and deletion is performed at one end only. Okay, I had given you the example for stack. The books you have arranged in one order. Okay. Now next is queue. Sorry, stack is working on LIFO, last in first out. Next is queue. What is queue?
in which insertion is performed at one end is called rear end and deletion is performed at another end called front end. Q works on FIFO concept. FIFO means first in, first out. What is linked list? Collection of nodes. What is node? Here node is given. It contains two parts, data and address. In data part, we can store the value. In address part, it will store the address of next node. See here, this is the linked list, collection of nodes, or we can say collection of more than one nodes. Here, three nodes are given. After third node, there is no fourth node. So address part of third node is null. This line shows it is null, means it does not indicate any address of the node because it does not having any next node. Clear up to this? Yes or no? Is everyone clear with this? What about others? Okay. Now moving further in this topic. Now the next remaining type is non-linear data structure. What is non-linear data structure? In this type of data structure, the data is not stored sequentially in computer memory. Okay. What is nonlinear data structure? The data structure in which data is not stored sequentially in computer memory. There are two types of nonlinear data structure, tree and graph. Okay. Again, we will study these things in detail in further chapters in data structure syllabus. Okay. I'm giving you highlight what is tree. See, here the diagram of tree is given. Okay. First of all, see the data A, B, C, D, E, F, and G. This each and every data is not stored in sequence. Means there is no any sequence is maintained in this diagram. Okay. Another thing, the data stored in circle. See, each and every data is stored in circle. This circle is known as node. What it is called? Node. Each and every circle is connected by this straight line with each other. This line is known as edge. See here given edge, EDGE. Okay, edge means connecting line between two nodes. Okay, so this diagram is of tree. This whole is known as tree. The first node is known as root node. This B and C nodes are leaf nodes of root node A. Again, for D and E, the root node is B. Here D and E are leaf nodes. Same way, F and G are leaf nodes, but its root node is C. Okay, this is the structure of a tree. Main thing you have to see is the data A, B, C, D, E, F is not stored in a particular sequence, means not contiguous memory location. Contiguous memory location means nearby memory locations. For example, તમે એક સોસાયટીમાં રહેતા હોય બરાબર, તો આ સોસાયટીમાં જે બધા બ્લોક્સ છે, બ્લોક 1 2 3 4 5, આ બધા બ્લોક છે એક સિક્વન્સમાં અરેન્જ થયેલા હોય ને બરાબર. જો તમને બ્લોક 1 મળી જાય તો એના ઉપરથી તમે બ્લોક 5 છે એ ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો બરાબર. શું કામે તો કે બધા સિક્વન્સમાં છે એટલે વી કેન સે કે ડેટા ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન સિક્વન્સ. પણ જો એની બદલે એવું હોય તો કે ભાઈ બ્લોક 1 છે ફર્સ્ટ રોમાં હોય, વળી બ્લોક 2 છે ક્યાંક બીજી થર્ડ કે ફોર્થ રોમાં હોય, બ્લોક 3 છે વળી પાછું સેકન્ડ રોમાં હોય, તો પ્રોબ્લેમ શું થશે કે બ્લોક 1 ઉપરથી તમે બાકીના બ્લોક્સ છે ફાઇન્ડ આઉટ નહીં કરી શકો. શું કામે તો કે ડેટા છે સિક્વન્સમાં સ્ટોર નથી થયેલો બરાબર. આટલી વસ્તુ ક્લિયર બધાને ટ્રી માટે? યસ ઓર નો?
Okay, again repeating. Tree is non-linear data structure. Non-linear means what? Data is not stored in a particular sequence. મેં તમને હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ભાઈ એક સોસાયટી છે એમાં 10 બ્લોક છે, તો આ 10 બ્લોક છે એ 2 રોઝ ની અંદર એટલે કે 2 રો ની અંદર ડિવાઈડ થયેલા છે. તો એક રો ની અંદર કેટલા બ્લોક હશે? 5 બ્લોક્સ, બરાબર. આ જે 5 બ્લોક્સ છે એ એકબીજાની બાજુમાં જ હશે ને. પેલા બ્લોક 1 આવે, પછી બ્લોક 2 આવે, then 3 4 અને 5 એટલે એક સિક્વન્સમાં જ હશે. ઓકે, આ કહેવાય લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર એટલે કે સિક્વન્સમાં સ્ટોર થયું. પણ નોન લિનિયર નો મતલબ કે બ્લોક 1 છે એ રો પેલી રોમાં છે, બ્લોક 2 છે એ થર્ડ રોમાં છે, બ્લોક 3 છે એ સેકન્ડ રોમાં છે. તો આ જે બ્લોક છે એ ડિવાઈડ તો ઇન્ડેક્સ નંબર પ્રમાણે થયા છે 1 to 5 કે 1 to 10, બરાબર, પણ સ્ટોર અલગ મીન્સ કે છે અલગ અલગ જગ્યાએ, બરાબર, એક સિક્વન્સમાં નથી, એટલે એને નોન લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. સેમ વે અહીંયા જે ટ્રીનો ડાયાગ્રામ આપ્યો છે ને, એ ટ્રીના ડાયાગ્રામમાં આ A B C D E F અને G ડેટા છે, બરાબર. ડાયાગ્રામ ઉપરથી તમે જોઈ શકો છો ડેટા છે એક સિક્વન્સમાં સ્ટોર થયેલો નથી, એટલે કે એક લાઈનમાં સ્ટોર થયેલો નથી. આડાવડો છે, A અહીંયા છે તો B અહીંયા છે, C અહીંયા છે. જો એની બદલે આ લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર હોય ને તો શું થાય? A પછી એની બાજુમાં B, એની બાજુમાં C, એવી રીતે ડેટા સ્ટોર થયેલો હોય ને, બરાબર. તો આ જે ટ્રી છે એ નોન લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે. ટ્રીના ડાયાગ્રામમાં કઈ કઈ નવી વસ્તુ આવી જોજો. આ સર્કલ છે જેમાં તમે ડેટા સ્ટોર કર્યો છે, આ સર્કલને કહેવાય નોડ્સ. અને આ બે સર્કલને જોઈન્ટ કરતી લાઈન છે એટલે કે નોડ્સને જોઈન્ટ કરતી જે લાઈન છે ધેટ ઇઝ નોન એઝ એજ. See the definition? A tree contains nodes connected by edges in which node is represented by circle and edges are represented by lines. Okay. Now next is graph. What is graph? A graph is an instance of a tree. Instance of a tree means particular part of a tree is known as graph. Okay. The types of graph are directed, undirected, simple, mixed, multi, weighted, unweighted, and null graph. Okay. Graph. What is graph? It's a particular part of a tree. Tree is already non-linear data structure and graph is the part of a tree. So graph is also non-linear data structure. Clear up to this? Yes or no? Okay, now moving to the further topic. Now our next topic is what is algorithm? Explain features of algorithm. This question is asked in 4 marks in exam. See, another thing. The syllabus of data structure is the whole syllabus of algorithms only. After finishing 2 or 3 theories after this topic, algorithms will be started. Whole syllabus consists of only algorithms. They are asked either in 3 marks or 4 marks. Okay. I will tell you the way of writing algorithm. You have to follow that way. If you are not following that way, then what will happen? The marks will be cut from given marks. If you are writing algorithm of 3 marks and not following proper method, then you will get only 1 mark or half mark. Okay. Clear with this? Now what is algorithm? You have already seen in C language algorithms and flowcharts. Okay. See the definition of algorithm. An algorithm is a stepwise solution for a given problem. Definition clear badane? Algorithm is a stepwise solution for given problem. Let me give you an example. Suppose તમને એવું કીધું છે કે ભાઈ બે વેરિયેબલ લેવાના છે A and B. એનું તમારે એડિશન પરફોર્મ કરવાનું છે, બરાબર. એડિશનનો આન્સર છે એ અનધર વેરિયેબલ C માં સ્ટોર કરવાનું છે. તો તમે જનરલી શું કરશો કે બધા અલગ અલગ વેથી પ્રોગ્રામ કરશે ને. કોઈ પર્સન છે તો કોઈ સ્ટુડન્ટ છે શું કરશે કે વેલ્યુ A અને B છે એને યુઝર પાસેથી ગેટ કરશે એટલે કે રન ટાઈમ વેલ્યુ ગેટ કરશે. પછી આ વેલ્યુનું એડિશન A પ્લસ B છે C માં સ્ટોર કરશે એટલે C ઇક્વલ ટુ A પ્લસ B. પછી એને પ્રિન્ટ કરશે કે ભાઈ ધ એડિશન ઓફ ગિવન વેલ્યુ ઇઝ અને C પ્રિન્ટ થશે, બરાબર.
આ એક વે થયો, એક મેથડ થઈ. બીજી મેથડ, ઘણા સ્ટુડન્ટ એવું કરશે કે એ અને બી ની વેલ્યુ છે એ રન ટાઈમ એન્ટર કરશે યુઝિંગ સ્કેનફ, અને પછી શું કરશે કે જ્યાં આપણે આન્સર પ્રિન્ટ કરે ને ત્યાં ડાયરેક્ટ લખી નાખશે પ્રિન્ટ એફમાં સી ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી. એટલે શું થશે, પર્સન્ટેજ ડી નો યુઝ તો કર્યો જ, પણ ત્યાં ડાયરેક્ટ પરફોર્મ કરી નાખે કે સી ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી, એટલે બે વસ્તુ એક જ સ્ટેટમેન્ટમાં થઈ ગઈ ને, એડિશન એ પરફોર્મ થયું અને આન્સર એમાં ડિસ્પ્લે થશે. બરાબર. તો એક જ જે પ્રોબ્લેમ હતો, પ્રોબ્લેમ એટલે જે તમને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હોય પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરવાનું કે ભાઈ પરફોર્મ ધ એડિશન ઓફ ટુ વેલ્યુઝ, ઓકે, તો આને કહેવાય પ્રોબ્લેમ. એના બે અલગ અલગ સોલ્યુશન થયા ને, યસ ઓર નો? પેલા એક્ઝામ્પલ સમજાણું બધાને? એક્ઝામ્પલ ક્લિયર થયું બધાને? Okay. Now see again definition. An algorithm is a stepwise solution for a given problem. Now, from where the name algorithm came? Came from the Persian author. The algorithm was founded by the Persian author. From his name, the name algorithm came. Okay, an algorithm is a finite set of instructions. What is algorithm? Finite set of instructions. Why finite set? Because the solution for any given problem is always in finite mode only. If instructions are infinite, then when will you get the output? That will be the problem. So every time algorithm must have the set of instruction which will be finite. Okay. Now see the features of algorithm. They are very easy. See properly. Features are input, output, finiteness, definiteness, and effectiveness. What is input? Zero or more finite quantities are supplied as an input. Means મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે ભાઈ બે વેલ્યુઝ છે એનું એડિશન તમને કરવાનું કીધું છે, તો તમે કાં તો આ વેલ્યુઝ છે એ રન ટાઈમ એન્ટર કરાવશો અને કાં તો તમે પ્રોગ્રામમાં જ ડિફાઇન કરી દેશો. બરાબર. પણ આ જે વેલ્યુ જે ફિક્સ છે ને, એ ઇન્ટીજર એ અને બી હોય તો એ માટે તમે એક જ વેલ્યુ એન્ટર કરશો, બી માટે એક જ વેલ્યુ એન્ટર કરશો. બીજી વસ્તુ કે તમને બે વેલ્યુનું એડિશન પરફોર્મ કરવાનું કીધું છે તો બે જ વેલ્યુ એન્ટર કરશો ને, ઇનફાઇનાઇટ વેલ્યુઝ એન્ટર નહીં કરો. મીન્સ કે નંબર ઓફ વેલ્યુઝ કેટલી ઇમ્પોર્ટ કરવી છે એ વસ્તુ ફિક્સ છે. તો ઇનપુટ એટલે ઝીરો કે એનાથી વધારે કાંઈ બી વેલ્યુ છે એઝ એન ઇનપુટ એલ્ગોરિધમમાં પાસ કરવાની. બરાબર. પછી છે આઉટપુટ. હવે આઉટપુટ એટલે શું? તો કે ઇનપુટ વેલ્યુઝ છે એનો યુઝ કરી અને પ્રોસેસિંગ થાય. આ પ્રોસેસિંગ થયા પછી આઉટપુટ જનરેટ થશે. બરાબર. આઉટપુટ કેવી રીતે જનરેટ થશે? ઇનપુટ વેલ્યુ છે એનું પ્રોસેસિંગ થાય. આપણી પાસે એ અને બી બે વેલ્યુ હોય તો એનું પ્રોસેસિંગ થઈને શું ડિસ્પ્લે થશે? તો શું થશે? તો કે એનું પ્રોસેસિંગ એટલે એડિશન પરફોર્મ થઈને એનો આન્સર આવશે. બરાબર. તો આ પ્રોસેસિંગ થઈને જે આન્સર આવ્યો એને કહેવાય આઉટપુટ. પણ આ આઉટપુટ છે કેવું હોવું જોઈએ? તો કે ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ હોવું જોઈએ. ડિઝાયર્ડ એટલે શું કામ? કે ભાઈ તમને બે ઇન્ટીજર વેલ્યુનું જ એડિશન પરફોર્મ કરવાનું કીધું છે તો એઝ એન આઉટપુટ શું આવવું જોઈએ? ઇન્ટીજર વેલ્યુમાં એડિશન જ ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ ને. હવે એની બદલે કંઈક કેરેક્ટર ડિસ્પ્લે થતા હોય કે ગાર્બેજ વેલ્યુ ડિસ્પ્લે થતી હોય તો ધેટ ઇઝ નોટ ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ. બરાબર. તો વોટ ઇઝ આઉટપુટ? યુઝિંગ ઇનપુટ વેલ્યુઝ and by performing some operations, an output is generated. As a result, at least one desired output must be generated by an algorithm. So come must be generated by an algorithm. હવે આખો અલ્ગોરિધમ તમે છે એ એક્ઝિક્યુટ કરો અને એઝ એ રિઝલ્ટ કાંઈ આઉટપુટ જ ના મળે તમને, તો અલ્ગોરિધમ એક્ઝિક્યુટ કરવાનો કાંઈ મિનિંગ નથી. દેટ ઇઝ નોન એઝ વેસ્ટેજ ઓફ મેમરી એન્ડ ટાઈમ. બરાબર. આઉટપુટ જ નથી આવતું તો ટાઈમ અને મેમરીનો વેસ્ટેજ કરવાનો કાંઈ મિનિંગ નથી. એટલે એટલીસ્ટ પ્રોપર ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ જનરેટ થવું જોઈએ અલ્ગોરિધમ એક્ઝિક્યુટ કર્યા પછી. ઓકે. નાઉ ફાઇનાઇટનેસ. વોટ ઇઝ ફાઇનાઇટનેસ? The instructions specified in algorithm must be fixed. હવે ખાલી તમને એડિશન પરફોર્મ કરવાનું કીધું હોય અને તમારો અલ્ગોરિધમ છે એ 50 લાઈનનો તમારો પ્રોગ્રામ છે 50 લાઈનનો તમે કરો તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇઝ વેસ્ટેજ ઓફ મેમરી એન્ડ ટાઈમ. બરાબર. ઓપરેશન સાવ નાનું પરફોર્મ કરવાનું છે એના માટે તમે 50 ઇન્સ્ટ્રક્શનનો યુઝ કરો છો તો એનો કોઈ મિનિંગ નથી.
એટલે ડિપેન્ડિંગ અપોન પ્રોબ્લેમ ધ નંબર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન મસ્ટ બી ફિક્સ્ડ. એટલે એવું જરૂરી નથી કે ભાઈ કોઈ એક પ્રોગ્રામ કરવા માટે તમે 5 જ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરો કે 6 સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરો, બટ they must be in limited number. ઓકે, ગમે એટલા સ્ટેટમેન્ટ તમે યુઝ કરો અને છેલ્લે કાંઈ ના થાય તો એ અલ્ગોરિધમ કે પ્રોગ્રામ એ મિનિંગલેસ કહેવાય. See the finiteness, the instructions specified in an algorithm must be fixed. Due to use of instructions, an algorithm should not generate infinite value. હમણાં મેં તમને પહેલા સમજાવ્યું હતું આઉટપુટમાં કે ભાઈ આઉટપુટ છે ડિઝાયર્ડ આવવું જોઈએ. ઇનપુટનો યુઝ કરી અને ગમે તે વેલ્યુ પ્રિન્ટ થાય એ આઉટપુટ કંઈ કામનું નથી. એટલે પ્રોપર ફાઇનાઇટ વેલ્યુ આઉટપુટ આવવું જોઈએ, કોઈ બી ઇનફાઇનાઇટ વેલ્યુ ના આવવી જોઈએ. ઇનફાઇનાઇટ વેલ્યુ આવે એટલે શું થાય કે તમારો પ્રોગ્રામ છે એમાં ક્યાંક પ્રોબ્લેમ છે, આઈધર વી કેન સે અલ્ગોરિધમ છે એમાં ક્યાંક પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર, પરફેક્ટ અલ્ગોરિધમ નથી. Another is definiteness. Each and every step and instruction in an algorithm must be clear and non-duplicate. તમે પ્રોગ્રામ કરો છો તો એ પ્રોગ્રામમાં જેટલા સ્ટેટમેન્ટ લખો છો, જે કાંઈ લખો છો એ બધું પ્રોપર ક્લિયર ફોર્મમાં આવવું જોઈએ. એવું નહીં કે ગમે તે મનમાં આવ્યું હોય તમે લખી નાખો. પ્રોગ્રામ કંઈક કરવાનો છે, તમે એમાં કંઈક લખો છો તો એનો કંઈ મિનિંગ નથી, ખાલી એક તમે સ્પેસ ઓક્યુપાય કરો છો અને ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરો છો, બાકી એનું આઉટપુટ તમને નહીં મળે, બરાબર. અને નોન ડુપ્લિકેટ હોવું જોઈએ. નોન ડુપ્લિકેટ એટલે એક જ સ્ટેટમેન્ટ છે એકથી વધારે વખત રિપીટ ના થવું જોઈએ સેમ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ definiteness. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ ઇફેક્ટિવનેસ. ઇફેક્ટિવનેસ એટલે તમે જેટલી ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્પેસિફાઈ કરી છે, પ્રોગ્રામની અંદર જેટલા સ્ટેટમેન્ટ લખ્યા છે એ કંઈક મિનિંગફુલ હોવા જોઈએ અને ઇફેક્ટિવ હોવા જોઈએ. તમે ખાલી પ્રિન્ટ કરી જાઓ કે એનો કંઈ મિનિંગ જ ના હોય તો એ ઇફેક્ટિવનેસ ના થઈ, બરાબર. Each and every instruction specified in an algorithm must be effective and meaningful. Meaningless instruction લખવાથી કંઈ થવાનું નથી. આ 5 ફીચર્સ છે એ બધાને ક્લિયર થયા? Okay, Shantanu, again repeating. See again. What is algorithm? An algorithm is a stepwise solution for a given problem. The name algorithm comes from the name of a Persian author. An algorithm is a finite set of instruction. આ ખાલી algorithm નું એક introduction હતું કે what is algorithm. હવે algorithm છે એના features કેવા હોવા જોઈએ? either તો કયા features હોય તો algorithm છે proper કહેવાય. તો feature ના નામ શું છે? input, output, finiteness, definiteness અને effectiveness. input તો કે તમે કોઈ બી પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરો, તમે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર કે સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં સી લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામ કરતા પહેલા અલ્ગોરિધમ લખતા, એનો ફ્લો ચાર્ટ ડ્રો કરતા, બરાબર. હવે અલ્ગોરિધમ એટલે શું? તમે ખાલી એક સ્ટેપ લખો છો, બરાબર. હજી હું તમને સિમ્પલ વેમાં એક્ઝામ્પલ આપું. તમને એવું કે તમારા ઘરેથી કોલેજ પહોંચવા સુધીના સ્ટેપ લખો, બરાબર. એટલે તમે શું કરશો? સૌથી જે ઇઝી વે છે એ લખશો ને, એમાં તમારા ઘરેથી કોલેજ છે શોર્ટકટ થાય એ પ્રમાણે તમે એના સ્ટેપ લખશો, બરાબર. બને એટલું શોર્ટકટ થાય, એમ લાંબુ થાય એવી રીતે તમે સ્ટેપ નહીં લખો. તો આ સ્ટેપ લખો છો કે ભાઈ ઘરેથી પેલા આ જગ્યાએ જાઓ, ત્યાંથી બીજી જગ્યાએ જાઓ. આ સ્ટેપ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ અલ્ગોરિધમ. હવે અલ્ગોરિધમ છે એમાં ફીચર્સ કેવા હોવા જોઈએ તો કે ઇનપુટ એટલે 0 or more finite quantities are supplied as an input. સપોઝ તમને સી લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામ છે એડિશનનો, એના માટે અલ્ગોરિધમ લખવાનો કીધો તો એડિશન પરફોર્મ કરવા માટે 2 વેલ્યુ ઇનપુટ તો કરવી પડશે ને. એટલે 0 કે 0 થી વધારે કાંઈ પણ ઇનપુટ કરવું જરૂરી છે, બરાબર. એવરી ટાઈમ જરૂરી નથી કે તમે કાંઈ પણ ઇનપુટ આપો છો, બરાબર. પછી આઉટપુટ, ઇનપુટ વેલ્યુનો યુઝ થઈ અને આઉટપુટ જનરેટ થવું જોઈએ અને એ પ્રોપર આઉટપુટ જનરેટ થવું જોઈએ. એવું નહીં કે ગમે એવું આઉટપુટ ગમે તે આઉટપુટ જનરેટ કરીને તમે કહી દીધું કે મારો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો, બરાબર. પ્રોપર આઉટપુટ જનરેટ થવું જોઈએ, જે આઉટપુટની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ જ થવું જોઈએ. પછી છે ફાઇનાઇટનેસ. વોટ ઇઝ ફાઇનાઇટનેસ તો કે તમે જેટલી ઇન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે જેટલા સ્ટેટમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં લખો છો એ ફિક્સ હોવા જોઈએ. એવું કે નહીં કે તમને ખાલી એટલું જ કીધું છે કે ભાઈ એની વેલ્યુ એન્ટર કરો અને એને પ્રિન્ટ કરો તો તમે એના માટે 50 સ્ટેટમેન્ટ લખો તો એનો કાંઈ મિનિંગ નથી ને. ખાલી કરવાનું છે એટલું જ, એક વેલ્યુ ઇનપુટ કરવાનું છે અને એને પ્રિન્ટ કરવાનું છે, બરાબર. તો જેટલી જરૂર હોય એટલા સ્ટેટમેન્ટ જ લખો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફાઇનાઇટનેસ. ધેન ડિફાઇનાઇટનેસ, જેટલા સ્ટેટમેન્ટ લખો છો એ ક્લિયર હોવા જોઈએ, એટલે એનો કંઈક મિનિંગ હોવો જોઈએ. મિનિંગલેસ સ્ટેટમેન્ટ નથી લખવાના.
પ્રોગ્રામની અંદર અને નોન ડુપ્લિકેટ હોવા જોઈએ. ડુપ્લિકેશન કરવાથી કાંઈ ફાયદો નથી, બરાબર. અને ઇફેક્ટિવનેસ છે, કાંઈ સ્ટેટમેન્ટ લખો છો એ ઇફેક્ટિવ હોવા જોઈએ. એવું ના હોવું જોઈએ કે એની કાંઈ જરૂર જ ના હોય પ્રોગ્રામમાં તોય તમે લખાવો, બરાબર. નાવ ક્લિયર અગેન? શાંતનુ, am I clear? બધાને ક્લિયર છે, બરાબર. What is algorithm and features of algorithm? Moving further to next topic. Explain space complexity and time complexity in an algorithm. Okay. સી પહેલા અત્યારે હું તમને ખાલી એક ઓવરવ્યૂ આપી દઉં છું કે સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી શું છે અને ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી શું છે. તમારા માટે વર્ડ છે, નવા છે બે, સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી. સૌથી પહેલા હું તમને બીજી વસ્તુ 4 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. સૌથી પહેલા હું સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી એટલે શું ખાલી તમને જનરલી સમજાવું છું, બરાબર. તમે કમ્પ્યુટરમાં કંઈ બી પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરો કે કોઈ બી સોફ્ટવેર છે એ ઇન્સ્ટોલ કરો તો એ કંઈક મેમરી સ્પેસ ઓક્યુપાય કરે ને, બરાબર. હવે તમે ટર્બો સી છે એ ઇન્સ્ટોલ કર્યું તમારા સિસ્ટમમાં, પછી એક પ્રોગ્રામ રન કરો છો, આઈધર તો પ્રોગ્રામ લખીને સેવ કરો છો. તો સેવ કરેલો પ્રોગ્રામ તમે જોશો ને તો એને કંઈક મેમરી સ્પેસ ઓક્યુપાય કરેલી હશે, કેબી હોય કે એમબી હોય, બરાબર. આ મેમરી સ્પેસ ઓક્યુપાય કરેલી હોય. એ સિવાય તમે જ્યારે પ્રોગ્રામ રન કરશો ને ત્યારે એને પ્રોસેસરની જરૂર પડશે ને. શું કામ? રન કરવા માટે પ્રોસેસિંગ કોણ કરશે? તો કે પ્રોસેસર. હવે આ પ્રોસેસરની જરૂર પડશે એટલે પ્રોગ્રામ છે તમારે રેમ એટલે કે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીમાં લોડ કરવો પડશે. આ વસ્તુ એક યાદ રાખજો. જ્યારે પણ તમે કાંઈ પણ વસ્તુ એક્ઝિક્યુટ કરો છો, આઈધર તો તમારા પીસીમાં કાંઈ પણ સોફ્ટવેર છે લોડ કરો છો, એ સૌથી પહેલા લોડ ક્યાં થાય? રેમની અંદર, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીની અંદર. પછી જ પ્રોસેસર એને રીડ કરી શકે. શું કામે? તો કે પ્રોસેસર છે રેમ સાથે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ હશે, બરાબર. એટલા માટે પહેલા રેમની અંદર લોડ થાય અને પછી રન થશે. તમે ઘણી વખત જોયું હશે લેપટોપમાં કે મોબાઈલમાં કાંઈ બી સોફ્ટવેર ઓપન કરવા જાવ ને તો મેમરી સ્પેસની એરર આવતી હશે. ધેર ઇઝ નો ઇનફ સ્પેસ. પ્લીઝ રિમૂવ અનનેસેસરી આઈધર તો ટેમ્પરરી ફાઇલ્સ. ઓકે. તો આ પ્રોગ્રામ લોડ થવા માટે કે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ થવા માટે જેટલી મેમરી સ્પેસની રિક્વાયરમેન્ટ છે, આઈધર તો જેટલી મેમરી સ્પેસ ઓક્યુપાય થાય છે એ મેમરી સ્પેસને કહેવાય સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી, બરાબર. શું કહેવાય એને? સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી. આટલું ક્લિયર બધાને? યસ ઓર નો? ઓકે. હવે આ જે સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી છે ને શું છે? તો કે મેમરી occupied by an algorithm or program while time of execution. એટલે એક્ઝિક્યુટ થતો હોય અલ્ગોરિધમ કે પ્રોગ્રામ ત્યારે જે મેમરી સ્પેસ ઓક્યુપાય થાય એને કહેવાય સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી, બરાબર. હવે આ સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી છે કઈ કઈ ટાઈપની હોય? તો કે ડેટા સ્પેસ. ડેટા સ્પેસ એટલે શું? તો કે જે વેરિયેબલ્સ છે, કોન્સ્ટન્ટ્સ છે, આ બધું, બરાબર. ઇન્સ્ટ્રક્શન સ્પેસ, તમે જે સ્ટેટમેન્ટ લખો છો એની સ્પેસ. એન્વાયરમેન્ટ સ્ટેક સ્પેસ એટલે તમે પ્રોગ્રામ લોડ કરો છો ત્યારે જે સ્પેસ ઓક્યુપાય થાય દેટ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટ સ્ટેક સ્પેસ. અગેન આ બધી વસ્તુ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિટેલમાં જોશું, બરાબર. અહીંયા સુધી કોઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ? અપ ટુ ધીસ ઇઝ એનીવન હેવિંગ એની ડાઉટ? સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી અગેન હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રિપીટ કરીશ. ઓકે. So we are going to over our session here.